श्री राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। ಇವಾಗ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕ. ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೆ ಬ್ರಾಜಮನಂ ಯಶೋಧಾಭಿಯೂಲುಖಾಲಾಧವಮಾನಂ परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रा युग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेना सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रीरेकाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितग्नेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं मृणेऽहं वरेशादपीह इदं तेव पूर्णाथा गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलै ऋतं कुन्तलैः स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्या विरस्ताम् अलं लक्षलाभै नमो देव दामोदर विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामग्नं मे दक्षिदृशः कुबेरात्मजौ बद्धामूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाता विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाया देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय दामोदरा दामोदरा जय दामोदरा जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। दामोदर अष्टकम की जय। कार्तिक मास की जय। भगवत गीता महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ। ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಕರ್ತೃಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ನಾಮೇಶ್ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿಗಳ ಪ್ರಭುಜಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಅರ್ಹತೆನ ನಾನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಹ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋತಿ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ, ನಾನ್ ಶೋಭಾ. ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಸಿಂಚನಾ ಮಾತಾಜಿ, ನೆನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ. ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹರಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಮಾತಾಜಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ್ಲೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ ಅಂತದ.
ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರ್ದು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಹರೇ ನಿಮ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ಮಾತಾಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಅವರೆಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿ, ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಇವಾಗ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಹೌದಾ? ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಓಕೆ. ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ನನ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಮಾತಾಜಿ ನಾನು? ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲೀವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಓಕೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು? ಇವರು ಯಾರು ಇವಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಚಾಟ್ ಸಿಂಚನಾ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಕೋಮಲ್. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಇವ ಲೆವೆಲ್ 2 ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಚನಾ ಮಾತಾಜಿ, ಕೋಮ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೀವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಬರ್ದಿಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಲೆವೆಲ್ 2 ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೂ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲೀಲಾಮೃತ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ನೀವು ಭಕ್ತರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಇರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸಿಂಚನಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಮಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸಾರಿ, ನಾ ತಗೋತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಲೆವೆಲ್ 2 ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. 3 ಜನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆನೂ ಸಹ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಆರಾಧನೆ, ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರ ಆರಾಧನೆ, ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅವರ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಅದನ್ನು ಸಹ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಸಹ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸಿದೆ: ದೇಹದ ತಪಸ್ಸು, ಮಾತಿನ ತಪಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿನ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪ ಯಾವುದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು 3 ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಥವಾ ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನನ್ನ. ಅವರ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ
ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅವರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಅವರು ಸಾಧನವಾಗಿ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 78 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು 72 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 3 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲೇನೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತೃ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ತ್ಯಾಗನೂ ಸಹ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಆ ಆನಂದ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇರ್ನಾಮ ಹರೇರ್ನಾಮ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ ಕಲೌ ನಾಸ್ತೈವ 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 ಗತಿರನ್ಯತ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಹರಿನಾಮ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷ ಇಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಕೃಷ್ಣ, ನೀನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮೋಹ ನಾಶ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಮೋಹ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಹ ಇತ್ತು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಹ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದೇ ತರ ನಾನು ನಡ್ಕೋತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಅರ್ಜುನನ ಇಚ್ಛೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗುನು ಹಾಗೇನೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನನಗಿದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನ್ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು, ಅವನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಚ್ಛೆ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಜಯ, ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸಹ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜುನ ಇವಾಗ ಏನು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅವನ ಮೋಹವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅವನಿವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಥಾ ಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು, ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ ಮಾಡು ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ತರ ಅವನು ನಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕೌರವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಜಯ. ಆದ್ರೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನೋಡಿ ಆ ತಾಮಸ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅವನು ಅಲ್ವಾ. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಅವನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ನಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ನಾವು ಹಳಿತೀವಿ. ಇದೇನಿದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವನು ಈಗ ಕಳ್ಕೋತಾನಲ್ವಾ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಸಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ರಾಜನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವನು ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವೂನು ಸಹ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವೂನು ಸಹ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ. ಇದು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅಬಾಹೋ ತತ್ವಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಂ ತ್ಯಾಗಸ್ಯ ಚಾಹಿ ಋಷಿಕೇಶ ಪೃಥಕ್ಕೇಶಿ ನಿಷೂದನ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ಮಹಾಬಾಹುವೆ, ಕೇಶಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನೇ, ಋಷಿಕೇಶನೇ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾಡಿಗೋ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರೆಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಕರ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಮನೆಗಳಿಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೇಶಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಂದವನೇ, ಋಷಿ ಕೇಶಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿವಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗಷ್ಟೇನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇಶಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಂದವನೇ, ನೀನು ಅಂತಹ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ನೀನು ಕೊಂದಿದೀಯ, ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳು ಸಹ ರಾಕ್ಷಸನ ತರ ಅದು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ನೀನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯ ಅವರನ್ನ ಋಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 4 ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನ, ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿನೇ ಅವರು ನಡೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀನ್ ಕೇಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸಂ ಸನ್ಯಾಸಂ ಕವಯೋ ವಿದುಹು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗಂ ರಾಹುಸ್ತ್ಯಾಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಹ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಯ ಆಧಾರವಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದನ್ನೇ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಸನ್ಯಾಸವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನ
ನಂಬಿರೋರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಓ ಈ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಈ ಇಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಅವರು ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಈ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಫಲನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಅವರು ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ಮವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಳವನ್ನ ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕರ್ಮ ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ಮವನ್ನ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತ್ಯಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೋಷಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮಾನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್ ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹರಿದಾಸ ಠಾಕೂರು, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓಕೆ, ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯಾಪೂರ್ವಕ ನಾಮಗಾನ ನಟಿಬಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾಪೂರ್ವಕ ಅವರು ಆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೌಂಡ್ಸ್, 64 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 64 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು 192 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಅವರು ಸಂಖ್ಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರು, ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪವನ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಹಣ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ದು ಏನು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೇಶಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದಿ ದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ರೀತಿಯ ಕ್ಲೇಶಗಳು. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರೋನಾ ಬಂತು, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಾ? ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕರೋನಾದಿಂದ ನಾವು ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಡೆಂಗು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಳಲಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವು ದುಃಖ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲೇಶ. ಅದೇ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಾಗತ್ತೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ.
ಇದು ಆದಿ ದೈವಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಇದು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೋವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೋವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತೆ ದೇಹದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮೂರರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪ ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪಾವನಾನಿ ಮನುಷ್ಯನ, ಇವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪಾವನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಯಾಪಿತು ಕರ್ಮ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಮುತ್ತಮಂ. ಪಾರ್ಥನೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಲಕ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರೋನು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋನು, ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅವರ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ದಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೋಹ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಂದು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಲ್ಲ ನನ್ನವರು ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಮತ್ತೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ಗಿವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲೇ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಆ ಫಲವನ್ನ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇಂದಿನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದು ಜೈಲ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಜೈಲಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬರೋ ತನಕ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ನಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತತ್ವಗೊಂಡಿರೋರು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೇ ತರನೇ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೇನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ಎಂದೂ ಬಿಡ್ಕೂಡ್ದು, ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೂಡ್ದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಫಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ತ್ಯಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ 3 ವಿಧಗಳಿದೆಯಂತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತೀವಿ, ಎಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗದಲ್ಲೂ 3 ವಿಧಗಳಿದೆ. ಅದು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ರಜೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ, ತಮೋಗುಣದ ತ್ಯಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತಮೋಗುಣದವರು ಯಾವ ತರ ಅವರು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ ಇವಾಗ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ವಾ. ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾ ಇವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಇಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ರಜೋಗುಂಟಲಿರೋರು ಯಾವ ತರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ, ನಾವು 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರಜೋಗುಂಟಲಿರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆ ಸವಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೊಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಶಕರವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನ, ಇಂತಹ ಒಂದು ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕರ್ಮವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಅವರು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಬಳವನ್ನ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಅವರದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ತನಗೋಸ್ಕರ, ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನ ನಂಬಿರೋರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲುಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ತ್ಯಜಿಸ್ಕೂಡ್ದು. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಆ ಹಿಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮದ್ವೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಪಕರ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ತರ ಮದ್ವೆ ಮುಂಜಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದವರು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಆ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ, ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ನಂದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ನಂದಲ್ಲ, ಈ ದೇಹವೂ ಸಹ ನಂದಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಸುಂದರ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ, ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀಲಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿನೇ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನ ನಾವೇ ತೊಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಶ್ಲಾಘಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ಬೇಷ್ ಹಬ್ಬ ನೀನು ಅಂತ ಗರ್ವ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವೇ 100% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಂಶಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ 5 ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು, ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಕರ್ತ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ಆತರ ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು
ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ, ಇದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮನನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೆಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎದ್ದೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಆ ಕೃಪೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ತಂದ್ಕೊಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಗರ್ವ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಓ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನ್ ಗರ್ವವನ್ನ ಪಡಿತೀವೋ ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಕರ್ಮ ವಿವಿಧಾಶ್ಚ ಪೃಥಕ್ಚೇಷ್ಟ್ವಾ ದಿವಂ ಚೈವಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ. ಇದು ದೈವ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹೌದು, ಈ 4 ಬೇಕು: ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಕರ್ತ, ಕರಣ, ವಿವಿಧ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಪೃಥಕ್ ಚ್ವೇಷ್ಟ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ದೈವಂ ಚೈವಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ, ದೈವ ಅದೇನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ 5 ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ 5 ಕ್ರಿಯೆಯ 5 ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 5 ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು. ಈ 5 ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ಕರ್ತಾರಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಕೇವಲಂ ತು ಯಃ ಪಶ್ಯತ್ಯ ಕೃತ ಬುದ್ಧಿತ್ವಾನ್ನ ಸಪಶ್ಯತಿ ದುರ್ಮತಿಃ. ಆದುದರಿಂದ ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಈ ಪಂಚ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತನಗೆ ತಾನೇ ಅವನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ, ಅವನು ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವನು ಕಾಣಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಚೋದನ ಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ತ್ರಿವಿಧ ಕರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ. ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ, ಇವು 3 ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತ, ಇವು ಕರ್ಮದ 3 ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನನ್ಗೊಂದು ಅಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ. ಆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ವಾ, ನಂಗೆ ಆ ಅಡಿಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಏನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಅಂತ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೇನೆ, ಈ ಜ್ಞಾನದ 3 ಅಂಶಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ಗೆ
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎದ್ದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ನಾನು ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತ, ಇವು ಕರ್ಮದ 3 ಘಟಕಗಳು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವು ಕರ್ಮದ 3 ಘಟಕಗಳು. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖವೂ ಸಹ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವು 5 ಸಹ ಯಾವುದೇ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೇ ಪ್ಯೂರ್ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಪರ್ಮುಟೇಷನ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಒಂದೊಂದನ್ನ. ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ಲೋಕಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಗಳು, ಆದರೂ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಭಿನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಶುಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಜೀವಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಇವರ ಆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಗಳು, 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆ, ಆದರೂ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಭಿನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಅವರು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಜೀವಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಣುತ್ತಾನೋ ಆ ಜ್ಞಾನವು ರಾಜಸ ಎಂದು ತಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇದೇ ತರ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಆನೆಯನ್ನ ಆನೆ, ಸಿಂಹವನ್ನ ಸಿಂಹ, ಅಥವಾ ನಾಯಿಯನ್ನ ನಾಯಿ, ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆತ್ಮನೇ, ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ನಾವು ಜ್ಞಾನವಂತರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಈ ರಾಜಸಿಕ ಜ್ಞಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ತಲೆನೇ ಕೆಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ದೇನು ಎದ್ದೊಳೋದು, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು, ಮಲ್ಕೊಳೋದು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಅಂತ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ಯಾ, ಇದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಏನು ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನ, ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನ, ಇದೇ ತರ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಗುಣದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು, ಇದು ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬರೀ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನನಗೆ ಸಾಯೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗೋದ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಏನೋ ಇದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಕಾಶ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಲ್ಬನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಅರ್ಥನೇ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲ್ಸ, ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈಥುನ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ವಗುಣದ ಕರ್ಮ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ರಜೋಗುಣದ್ದು ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಿಯತವಾಗಿ ಯಾವ ಮೋಹವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದವರು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರಾಗ, ನನ್ನದು ತನ್ನದು ಅಹಂ ಮಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ದ್ವೇಷನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅನುರಾಗ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಮಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಕರ್ಮ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತಾ ರಿಟರ್ನ್, ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಾಮನೆಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನ ರಾಜಸ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ, ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವಿವಾಗ ಯಾರು ಭಗವಂತ ಒಡೆಯ, ನಾವು ಸೇವಕರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ನಮ್ಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ. ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಡೆಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ. ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಇವಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು, ನನ್ನದು, ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ಕುಲದವರು, ನನ್ನ ದೇಶದವರು, ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ರಾಜಸ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಎಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೋಡಿ, ಮಾಯಾವಶನಾಗಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಬಂಧನವನ್ನಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾತನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಾಮಸ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಕೃಷ್ಣ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಾಮಸ ಗುಣದವರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮನುಕುಲಕ್ಕಂತೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ಕೊಡ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜೂಜಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡದೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ತಾಮಸ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತ, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಸಂಘವಿಲ್ಲದೆ, ದುರಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಜಯ ಅಪಜಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ ಅವನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವನು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಜಯವೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಪಜಯವೇ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ವಿಚಲಿತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವನು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮಾಡೋ ನನಗೆ ಇವಾಗ 30 ದಿವಸ ನನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೋಹ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿನೇ ಅವಾಗ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ವಗಳಿರೋರು ಆ ಕರ್ತ ಆತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು, ದ್ವೇಷನೂ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಪಜಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವನದನ್ನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ನಿನಗೆ ಅಪಜಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವಲ್ಲಿ ರೋಷ ವೇಷದಿಂದನೇ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದನೇ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ತರ
ಒಂದು ಏನು ಕರ್ತುವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸೋಮಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಯಸುವವನು ಲೋಭಿ, ಸದಾ ಅಸೂಯ ಪರ, ಕೊಳಕ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗುವವನು, ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಖ, ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದುಃಖ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ದೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅದರ ಸಮಯ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮಸಗೊಂಡವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದವನು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾರ, ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ತರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇವರನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ತರ ನಾನು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹಠ ಮಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕುಡಿತಾರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಹಠ ಮಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೋಮಾರಿ, ಅವನು ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೇನೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಇತರರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ, ಸೋಮಾರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಿದ್ದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದೇಹಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಮಯ ಇರೋ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನು ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಜಸಿಕ ಸ್ವಭಾವದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿದ್ರು ಸಹ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳೋದು, ಹಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಳೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಳೋದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅವನು ಓದ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಈಗ ತಮೋಗುಣದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಇವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ, ಅವನು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸದಾ ವಿಷಾದ, ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ. ಅವನು ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಎದ್ದೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಭಗವಂತ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸದೃಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು ಸಹ ಅವನು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಅವಧಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೋಮಾರಿತನ, ಏನೋ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತನನ್ನ ತಾಮಸ ಗುಣದ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅದನ್ನು ಸಹ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಲ್ವಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಬಹುದು, ತಿನ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗೊಂಡವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಳ್ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಎಳ್ನೀರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಳ್ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಕುಡಿತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ತಮೋಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರಿದೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ,
ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಏನು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಎಳ್ಳೀರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನಾನು ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕುಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಣವನ್ನ ನಾನು ವ್ಯಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಳೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ವ್ಯಕ್ತಿದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ವಗುಣ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಳ್ಳೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮೋಗುಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ರಜೋಗುಣದವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪಾರ್ಥನೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸತ್ವಗುಣದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯಪಡ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನ ಭಯಪಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ವಗುಣದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸದ ಬುದ್ಧಿಯು ರಾಜಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಒಯ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಾಮಸ ಗುಣದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಲುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಧರ್ಮವೆಂದು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರು ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಅಧರ್ಮವನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಜೋಗುಣದವರು ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣದವರು ಸಹ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಥನೆ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು, ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹತೋಟಿಗೆ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸಿಕ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಅರ್ಜುನನೇ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವು ರಾಜಸವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನನ್ನು ಸಹ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಶತಾಯ ಗತಾಯ, ನಾನೇ ರಾಜನಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಈ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಯಸುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕನಸು ಕಾಣುವುದು, ಭಯ, ಶೋಕ, ವಿಷಾದ ಮತ್ತು ಮಾಯೆ ಇವುಗಳಾಚೆ ಹೋಗಲಾರದ ಮೂರ್ಖ ಸಂಕಲ್ಪವು ತಾಮಸಿಕವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಅವರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಏನವರು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಅವರು ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂರ್ಖ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣವಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತುವೋ ಅದನ್ನು ಸಹ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಆನಂದವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಜೀವಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ಹಾಲು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದೆಂತಹ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಸಂತೋಷ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ದುಃಖವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸುಖವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನೋ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಅವನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಖ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊದಲಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಾಜಸಿಕ ಸುಖ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಓದ್ಬೇಕು, ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸುಖ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಅವ್ನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸನೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ದುಃಖವನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ರಾಜಸಿಕ ಸುಖ. ತಮೋ ಗುಣದ ಸುಖ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೊದಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ನೋವೇ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಿನ್ ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೊಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಸುಖ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಭ್ರಮೆಯ ಸುಖ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಕೊನೆಗೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರ ಜೀವನವೂ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿರೋರು ಸಹ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರು ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ತಾಮಸಿಕ ಸುಖ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊದಲಲ್ಲೂ ಅದು ದುಃಖ, ಅದು ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಅದು ದುಃಖವನ್ನೇ ಅದು ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಷದಂತಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಅಮೃತದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದೋ ಅದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಖ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಷ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಅಮೃತದ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಸುಖವನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಖ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಸ ಗುಣದ ಸುಖ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ತಾಮಸಿಕ ಸುಖ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕುರುಡಾದ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ಆದ ಸೋಮರಿತನ ಮತ್ತು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಸುಖವನ್ನ ತಾಮಸಿಕ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸುಖ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಣವನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶೂದ್ರ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ವೈಶ್ಯ ಅಥವಾ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ವೈಶ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣದ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಶೂದ್ರ
ಅವನು ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಅವನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಶಮೋದಮ ತಪ ಶೌಚಂ ಶಾಂತಿರಾರ್ಜವಮೇವ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಶಾಂತಿ ಸ್ವಭಾವ, ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ, ತಪಸ್ಸು, ಸಹನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಕ್ಯ, ಈ ಸಹಜ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ 9 ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೊರತು, ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ತಂದೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜನ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಥೆನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಗೌತಮ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬಂದು ನಾನು ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀನ್ ಯಾವ ವರ್ಣದವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಏನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾರಿತ್ತು, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಇದನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಮಗು ಗೌತಮ ಋಷಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೌತಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನ ನುಡಿತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವಿದ್ಯೆನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಗುಣಗಳು, ಈ 9 ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಹೊರತು, ಅವರ ತಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಮಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲೇ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗ, ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ದಲೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣದವರು ಇಲ್ಲಿ 7 ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋ ಧೃತಿರ್ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ಯ ಪಲಾಯನಂ ದಾನಮೀಶ್ವರ ಭಾವಶ್ಚ ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಶೌರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ದಕ್ಷತೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಇವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಜ ಗುಣಗಳು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೌರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು, ತೇಜಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು, ದಕ್ಷರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ಮತ್ತೆ ಔದಾರ್ಯ, ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾನವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಔದಾರ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶೂದ್ರರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ಅವರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶೂದ್ರರನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವರು ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ವೈಶ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನ ವೈಶ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ, ಗೌರಕ್ಷ್ಯ, ವಾಣಿಜ್ಯಂ ವೈಶ್ಯ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಶೂದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಭಾವಜಂ. ಇತರರ ಕೃಷಿ, ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇವು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲಸ. ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಇವು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಸಹಜವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯರ್ಥ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ. ಪ್ರಭುವು ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ ವರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಫಲವನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ರತಿ ಬರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡ್ಸಿ ಸಾರ್ಸೋರು ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆರವೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ
ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಓ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓ ನಾನು ಶೂದ್ರನಾಗಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಚಮ್ಮಾರ, ಆ ಚಮ್ಮಾರ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅರ್ಹತೆನ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯೋ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರು ಅವರು ಏನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಬ್ರು ನಾರದರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾರದರು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಚಮ್ಮಾರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ಗಿನ್ನ 200 ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ನಾರದ ಮೂರ್ಖ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರದರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಸಹ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಮ್ಮಾರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಮ್ಮಾರ ಅವನು ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನ 200 ಜನ್ಮ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರದರಿಗೆ ಇದೇನಿದು, ಅವನು ಚಮ್ಮಾರ, ಅವನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿತಾನೆ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ, ಮತ್ತೆ ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 200 ಜನ್ಮ ಬೇಕಾ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀನು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳು. ಆಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳು, ಅವರು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ನಾನ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾರದರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೂಜಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು. ಆಗ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸಹ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಹೋದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾರದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಜಿಯ ದಾರದ ಒಳಗಡೆ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ಆನೆಯನ್ನ ಪೋಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಗಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ, ಮೂರ್ಖ ನೀನು, ಆ ಸೂಜಿಯ ಕಡಿನ ಒಳಗಡೆ ದಾರವನ್ನ ಪೋಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಆನೆಯನ್ನ ಪೋಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ನನಗೆ 200 ಜನ್ಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನಾರದ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರು ಚಮ್ಮಾರನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚಮ್ಮಾರನಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಏನು ಆನೆಯನ್ನ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ದೊರೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಅವರು ಆ ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಆನೆಯನ್ನ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹರಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾರದರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನ್ ನಂಬ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು, ನಾನ್ ನಂಬ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ದೊರೆಗೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಾನು ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರವನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ನನ್ನ ದೊರೆಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಏನು ಆನೆಯನ್ನೇನು ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾರದನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೂ ಅವನು ದೇವರ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ದೇವರ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಮ್ಮಾರ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಆ ದೇವರ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಶೂದ್ರ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಪರಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವಿವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ,
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ, ನಾನು ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೀನಾ, ರಜೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೀನಾ, ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ದಿನಬಳಿಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಲಿಡೇ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ, ನನಗೆ ರಜಾ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದವನು, ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನ, ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ವೈಶ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಲಾಭ ತಗೊಂಡಲೆ ನಾನು ಅಸ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅವರ ಏನು ಬಾಸ್, ಅವನು ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಬಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವನು ಪರಿಚರ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರದೊಂದು ಬೇಕು, ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವನು, ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಕೂಡ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತನ್ನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಲೇ ಅವನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಅವನು ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಅವನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು ಬೇಗ ಈ ಮರವನ್ನ ಹತ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕೋತಿ, ಮತ್ತೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಸರಿ ಸಮಾನರೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇವಾಗ ಕೋತಿನೇ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮರವನ್ನ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ, ಅಗ್ನಿಯು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೋಷದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಬರುವ ಕರ್ಮವು ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಹೊಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೊಗೆ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರನೇ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಬರುವ ಕರ್ಮವು ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದರೂ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮ ಸತ್ಯನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ 3ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಗೃಹಿಣಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇನೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಕೃಷ್ಣ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮ ನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದವನು ಬಹು ಜನ್ಮಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಶರಣಾಗ್ತಾನಂತೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಏರ್ತಾ ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು ಭಗವಂತನನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ,
ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಆ 9 ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಲ್ವಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಾಧು ಸಂಘ, ಭಜನ, ಕ್ರಿಯಾ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್, 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್, 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ನಾನು ಮೆಟ್ಲತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ 4ನೇ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದೇನ್ ಬೇಡ. ನೇರವಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ. ಅದೇ ತರ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನಾಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವವನು ಕೂಡಲೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ದೇಹ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ. ಓ ಇಷ್ಟ ಜನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶೋಕಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಂತೋಷನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಬಯಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವನು ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಶೋಕನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆ ಮೃಗಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಒಂದು ಇರುವೆಗೂ ಸಹ ಅವನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಒಂದೇ ಸಮ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನಿರುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಭಗವದ್ಧಾಮವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಬರೇ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಭಗವಂತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಭಗವಂತನ ದೇಹದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳಕೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವದ್ಧಾಮವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಯಾವುದ್ರಿಂದನೂ ಅವನು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಗವದ್ಧಾಮನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪ, ಈ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಯಾವುದ್ರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವೂ ಅವ್ಯಯವೂ ಆದ ನಿವಾಸವನ್ನ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೃಷ್ಣ, ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ನೀವು ಹರಿನಾಮವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೇನೇನ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಅವಾಗ ನನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನ ನೀವು ಸೇರ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಇಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀನು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯೆಯ. ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನ ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಅಂತ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನೇ, ಪರಮ ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಂತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ತಿರುಗಾಟವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನೇ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪಟ್ರೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ನಾವು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೋ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನಾಗಿ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಅದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬರೀ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಇಚ್ಛೆನ ಪಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಇಚ್ಛೆನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅವಳು ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ತಿರುಗಾಟವನ್ನ ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ, ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭರತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನೇ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು. ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನು ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಪರಮ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀಯೇ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ, ಶರಣಾಗು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನು ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರಮ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀನು ಪಡಿತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಾರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ಪನನ್ನ ನಂಬಿದೀವಿ, ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀವು ಶರಣಾಗಿ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೊನೆಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಶರಣಾಗಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾವು ಪ್ರತಾಪರುದ್ರ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ರೂಢಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ರಾಜಮನೆತಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ, ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊರ್ಕೆಯಿಂದ ಅವನು ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಾರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಮಹಾರಾಜ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ದೇಹವೂ ಸಹ ಭಗವಂತಂದೇ, ಮನಸ್ಸು, ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ್ಸ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿನೂ ಅವನು ಕಸವನ್ನ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಇತಿತೆ ಜ್ಞಾನಮಾಖ್ಯಾಂತಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಯ ವಿಮೃಶ್ಯೇತ ದಶೇಷೇಣ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಗುಹ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗುಹ್ಯತರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಗುಹ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಗುಹ್ಯತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಬ್ರೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಡಬಿಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಏನು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಹ್ಯತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ಗೆ ಏನೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ತರ ಬೇರೆ ಉಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವ್ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತ್ ಹೋಗಿದೀವಿ, ನಾವೇನು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಈ ಗುಹ್ಯತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನು ಬಲ್ಲವನು. ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಹೃದಿ ಸ್ನೇಹಿತ, ಏನು ಅಷ್ಟು ಕೃಪೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿಧಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಹ್ಯತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನ, ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸತ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ, ಇದು ಏನ್ ಜೀವನ ಇದೆ ಇದೊಂದೇ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧಾಮ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಧಾಮವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ಯಾವುದು ಬೆಳಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಸತ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತಹವಕ್ಕೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ನಾವಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಹ್ಯತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ರು. ಗುಹ್ಯತರ ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಭಗವಂತನ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಗುರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಇಂತಹ ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಮೋಹೋ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮ ಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮೋಹ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ. ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ, ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ, ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನೇ, ನನ್ನ ಮೋಹವು ಮಾಯವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು 34ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ, ಈ 4 ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮನ್ಮನಾಭಾವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಜಾನೇ ಪ್ರಿಯೋಸಿಮೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು, ಆಗ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ, ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೀಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಹುಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತನಾಗು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನಾವೀಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ತರ ಕೈ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಹೂವ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಊದ್ಗಡೆ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ
ಮೋಕ್ಷ ಇಷ್ಯಾಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆದಾಗ ನಾನು ತಾಯಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪತ್ನಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊಸೆಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪರಿತ್ಯಜಿಸು, ನೀನು ನನಗೆ ಶರಣಾಗು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ, ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲ ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂದಿನ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಶೇಖರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ಎದುರ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಶರಣಾಗತಿ ಹೇಗ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ರಕ್ಷಸ್ಥಿತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋ ಗೋಪ್ತೃತ್ವೇ ವರ್ಣಂ ತಥಾ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಷಡ್ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ಅಂತವನ್ನ ವರ್ಜಿಸ್ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೇನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಶರಣಾಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು. ನಾನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಪತ್ನಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಶರಣಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶರಣಾಗು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಮಾಂ ಏಕಂ, ನನಗೇನೆ ಶರಣಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನು ಕಾಳಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡದವನಿಗೆ, ಭಕ್ತನಲ್ಲದವನಿಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗದವನಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿವರಿಸಬಾರದು, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಇದೇನಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಅಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಳುಗಳು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿನೂ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಲುಪೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. 2 hours ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೋಮ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, 9 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೋಮ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನನಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಾಗ ನಿಮ್ದು 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋಮ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಮಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಮಲ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ? ಸೊ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾದವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಪುರುಷನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯರಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಅವಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಸೇವಕನಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಬರೀ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತ್ರದಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಿಗಳು ವಾಸವಾಗುವಂತ ಶುಭ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಸದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನು ನಾನು ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷಣವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನ ನನಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೇನೆ ನನಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಹರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋರ್ಭೂತಿರ್ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಧರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಸಿರಿ, ವಿಜಯ, ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಇವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾರೋ ಮತ್ತೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸಿರಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಜಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸಂಜಯ ನನ್ನ ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಓಡೋಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 78 ಶ್ಲೋಕಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್, ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನೀವು ತ್ಯಜಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಶರಣಾಗಿ ನಾನು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮೋಹದಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾವು ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಯ ಶೋಕಾದಿ ವರ್ಜಿತ, ಭಯ ಮತ್ತೆ ಶೋಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಗೀತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವ್ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇದು ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನ ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ಗಂಗಾ ಜಲ ಬಂದಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸು ಹಾಲನ್ನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕರುವಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಮೃತವನ್ನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ರು, ಅವರು ಅರ್ಜುನನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಅಮೃತವನ್ನ, ಈ ಗೀತಾಮೃತವನ್ನ ನಾವು ಸವಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕರೆದಿರೋರು ಯಾರು, ಗೋಪಾಲಕನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಮಗಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ, ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏವ, ಏಕೋ ಮಂತ್ರಸ್ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಪ್ಯೇಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಬ್ನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವಕಿ ಪುತ್ರನಾದ ಕೃಷ್ಣ, ಒಬ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಇರ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವುದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ, ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಶಿಲಾ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಜೈ, ನೆರೆದಿರುವ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಕಿ ಜೈ. ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾರಿ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ಲೋಕಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೆವೆಲ್ 2 ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನು ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಾರು ನಾಮನೇಶ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ, ಶಿಲ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಜೈ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಕಿ ಜೈ. ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಕಡೆಗೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಲೀವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅರಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಿಂಚನಾ ಮಾತಾಜಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಕೋಮಲ ಮಾತಾಜಿ.
ಮ್ಯಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ? ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು 700 ಶ್ಲೋಕಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಅರ್ಥ, ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಷಿ ವ್ಯೂಹ ಏನು ಅಂದ್ರೇನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆತರ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ, ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ 3 ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಶಾಮೃತ, ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆವೆಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. PPT ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಆತರ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರೋ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸಿರೋದನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಅದು ಲೆವೆಲ್ 4. ಮತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತರ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇವಾಗ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ 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 ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪುನಃ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪುನಃ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಅದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಮಾತಾಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 18 ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಇವತ್ತು 78 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಈಗ 1.25 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆವೆಲ್ 2 ಮತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಾದರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ? ಅದು ಮಾತಾಜಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಅಥವಾ 1 ದಿನ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಡೈಲಿ ಇರಲ್ಲ 18 ದಿನ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಶ್ಲೋಕ ಅಥವಾ 1 ಶ್ಲೋಕದ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಡೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ 4 ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಪುನಃ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಡೌಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ನವರು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಣಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ನಾವೀಗ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಟೀಚರ್ ಬೇಕು, ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬಹುದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವೆಣಿಸ್ತೇವೆ, ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಣ ಇಲ್ಲ, ತಾಪತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬಡತನ, ಈ ತರ. ಬಟ್ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರ, ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ಲೇಶಗಳು, 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂತದೆಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಕ್ಲೇಶಕರವಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಲೆವೆಲ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಂತ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರ್ತದೆ ತುಂಬಾ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು. ಮಾತಾಜಿ ಬಂದ್ರು, ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ ಬಂದ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು, ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ನೀವು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆನ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಲೆವೆಲ್ 3 ಮತ್ತೆ ಸದಾಚಾರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಗೇನೆ. ಸದಾಚಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಆಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಷಡ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ದಿನಚರಿ, ಅವರ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರವರದ್ದು ಓನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಪಾದರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಹೇಳುದು. ಅದ ಕಾರಣ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿಬಿಡಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಸಹ ಲೆವೆಲ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಹಂಚ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸಿಂಚನ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು 18 days ಕ್ಲಾಸ್? ಏನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾವುದೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ರು ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 18 days ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜೀವನ ಇನ್ನೊಂದೇ ಅಂತ, ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ 18 days ಕ್ಲಾಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದು, ನೀವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. PG 18 days ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಏನು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತೀರಾ. ಹೌದು, ಉಳ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. Honestly, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿನೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂದು ನಾಲೆಜ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಹ್ಮ್. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಸಹ ಲೆವೆಲ್ 2 ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರಾ ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಲೆವೆಲ್ 2 ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮರ್ತು ಇರಬೇಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹರೇ